श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदये. I would like to start with a Subhashita about different types of gurus. And the Subhashita is Preraka Sujakaschaiva Vachako Darshakastatha Shikshako Bodhakaschaiva Hadete Guravasmritaha. And this Subhashita means the Guru inspires us, orders us, informs us, watches us, corrects us and helps us in self-realization. And I am proudly saying my Guru Dushyant Mama has all these 6 qualities and my vandanas to him on Guru Purnima. நமஸ்காரம் சுவாமி. எனக்கு நீங்க சொல்ற உபன்யாசங்கள்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுல நீங்க சொல்ற விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எந்த மாதிரி விதம்னு கேட்டா நீங்க நிறைய ஜோக்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவேன், அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி நானும் உங்களுடைய உபன்யாசம் கேட்டு நானும் ஒரு சூப்பரா உபன்யாசகரா வரணும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு நீங்க என்ன கைட் பண்ணி என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணணும். தன்யோஸ்மி. ஹாப்பி குரு பூர்ணிமா சுவாமி. Best wishes to our Guru Sri Dushyant Sridhar Swami on this auspicious day of Guru Purnima. I would like to take this opportunity to thank our Guru Sri Dushyant Sridhar Swami on inspiring us for doing things like learning slokas, and he has also taught us and inspired us on public speaking and helped us do what little we have done so far. It's all because of his guidance. I pray with all my heart that this association stays and that because of it we become good dharmikas. Dhanyosmi. ब्रह्मा गुरुर् विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे நமः. நமஸ்காரம் சுவாமி. குரு பூர்ணிமா நமஸ்காரங்கள். நல்லவேளை அருண் அண்ணா இதை வீடியோவாக எடுத்து அனுப்ப சொன்னான். இல்லைனா உங்களை நேராக பார்த்து பேச வந்தாலே எனக்கு எல்லாமே மறந்து போயிடும். ஐ கெட் ஸோ ஓவர்வெல்ம்டு. இந்த ஜேர்னியில் பெருமாள் என்னை அழைச்சின்னு போகிறார் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம், மூல காரணம் நீங்கள் தான். உபன்யாசம் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மட்டும் நான் அவங்களோட டாக்ஸ்லேருந்து கற்றுக்கல. ஒரு ஹியூமனாக எப்படி இருக்கிறது, ஒரு மனுஷன் நல்ல குணங்களோட எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுலாமும் உங்களை பார்த்து உங்களோட உபன்யாசங்களை கேட்டும் நான் கற்றுட்டுருக்கேன். ஐ விஷ் டு கண்டினியூ திஸ் ஜேர்னி வித் யூ. நான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் உங்களை தான் ஹர்ட் பண்ணியிருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் மை கைடிங் லைட் அண்ட் இன்ஸ்பைரிங் மீ ஆல்வேஸ். நமஸ்காரம். Swami, please accept my humble obeisances. Today, I stand before you on this auspicious day of Guru Purnima, filled with immense gratitude towards you. Your teachings have profoundly changed my interpretations of the scriptures, and you've also given me the knowledge to share this divine wisdom with others. I have been listening to your discourses from the age of 7, and you have immensely inspired many youngsters like us. You have guided me in delivering discourses rooted with authenticity. You reminded me that true understanding comes from reading our Itihasas and Puranas and does not come from reading or relying upon superficial interpretations of our scriptures given in popular magazines. Your emphasis of authenticity has instilled in me the importance of studying our scriptures diligently and also understanding the essence of our traditions. You have taught us that true knowledge does not just come from reading what is written, but it comes from understanding the context, the philosophy, and the spiritual depth. I love your emphasis on
the pronunciation of Sanskrit verses for any language for that matter, which should be spoken according to the rules and regulations and should not be influenced by our mother tongues. Thank you for being such a beacon of knowledge and for your unwavering support. I am actually really grateful for your constructive feedback and for your patience for correcting us. We will always keep in mind all the lessons that you have imparted. Thank you for being such a great teacher, Swami. Namaskaram. Shri Gurubhyo Namaha. Gurau na prapyate yattat नान्यत्राभिः लभ्यते गुरुप्रसादात् सर्वं तु प्राप्नोत्येव न संशयः. அதாவது ஒரு குருவினுடைய அனுகிரகம் இல்லாட்டா அந்த சிஷ்யனுக்கு அந்த லோகத்துல எல்லாரும் என்ன பிரம்ம பிரயத்தனப்பட்டாலும் அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த விஷயம் கிடைக்காது. அதுவே குரு பிரசாதாத் சர்வம் தூன்னு அந்த குருவினுடைய அனுகிரகம் கிடைச்சுடுத்து அப்படின்னா லோகத்துல கிடைக்க வேண்டிய விஷயமெல்லாம் அந்த சிஷ்யனுக்கு அந்த குருவினுடைய அனுகிரகமே வாங்கி கொடுத்துரும் அப்படின்னு அற்புதமான இந்த சுபாஷிதம். அது போலவே சுவாமி உங்களுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகம் உங்க எல்லாருக்குமே கிடைக்கணும். உங்ககிட்டேருந்து பல பல நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் கத்துருக்கோம், இன்னும் நிறைய கத்துக்கணும். அதுக்கு உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் பரிபூர்ணமா வேணும். குரு பூர்ணிமா தினஸ்ய சுபாஷயாः சுவாமி. நமஸ்காரம் சுவாமி. ஸ்ரீ குருபியோ நமः. மகாதேசிகாய நமः. இந்த குரு பூர்ணிமா நன்னாள் அன்னைக்கு அடியனுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை உங்களோட திருவடியில சமர்ப்பிச்சுக்கிறேன் சுவாமி. It's a wonderful opportunity for me to express my gratitude towards you. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் இப்போ நம்மளோட சம்பிரதாயத்தில் இவ்வளோ ஈடுபாடோடு இருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கான முக்கியமான காரணமே நீங்கள் தான். பிகாஸ் ஃப்ரம் மை சைல்ட்ஹுட் ஐ லிசன் டு யுவர் உபன்யாசம் which have brought me to the சம்பிரதாயம். ஸோ அதுக்கே நான் முதல்ல உங்கள்கிட்ட கிருத்தஜதை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் உங்ககிட்ட சிஷ்யனாக சேர்ந்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்ட உடனேவே வித்தவுட் ஹெசிடேஷன் யூ அட்மிட்டட் மீ. தட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் மூமெண்ட் ஃபார் மீ அண்ட் ஐ கான்ட் ஃபர்கெட் தட் இன் மை ஹோல் லைஃப். ஸோ அதுக்கும் நான் என்னோட கிராட்டிடியூட் தெரிவிச்சுக்கிறேன். Despite your busy schedules, you always allocate time to mentor your sishyas. With your mentorship only, and I am able to express myself confidently, communicate efficiently, and I am able to present myself in a public forum. இது உங்களோட மென்டர்ஷிப் இல்லைன்னா இது வந்து பாசிபிளே கிடையாது சுவாமி. And not only with the Upanyasams, apart from that, you also give responsibilities and opportunities in your events and programs. From that, we learn how to meticulously plan, host and execute an event. This gives us a multi-dimensional skills. So I take you as a role model Swami. நான் எப்போ உங்கள்கிட்ட சேர்ந்தேனோ அப்போத்துலேருந்தே நான் அவங்களை வந்து ஒரு ரோல் மாடலாக வச்சுக்கிறேன். நம்ம சம்பிரதாயத்தில், நம்ம ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் ஆச்சாரியன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். எப்படி ஒரு விளக்கானது 1000 வருஷம் இருட்டையும் போக்கி வெளிச்சம் தருதோ அந்த மாதிரி என்னுடைய மனசில் இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானத்தை நீக்கி நீங்கள் தான் சம்பிரதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் தரேன். ஸோ ஐ ஆம் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் எவ்ரி திங். யூ ஆர் த லைட் ஆஃப் மை லைஃப் சுவாமி. அடியே தாசன் தன்யோஸ்மி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் சுவாமி. அகண்ட மண்டலாகாரம் வியாப்தம் ஏன சராச்சரம் தத்பாதம் தர்ஷிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே உங்கள் உபன்யாசங்கள் கேட்கலன்னா அந்த நாள் ஃபுல்ஃபில் ஆன மாதிரியே இருக்காது. அப்பேலேருந்து இப்போ வரைக்கும் உங்களுடைய உபன்யாசங்கள் மூலமாகவும் லைஃப் ஸ்டைல் மூலமாகவும் நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுருக்கேன். நம்ம தர்மத்துக்கு எப்போ சங்கடம் ஏற்படுறதோ அதை அந்த சங்கடத்தை நம்ம ஸ்பீச் மூலமாக எப்படி அகற்றணுங்கிறத உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் மூலமாக நான் கற்றுண்டேன். உங்கள் உபன்யாசங்கள் மூலமாக எப்படி ஆடியன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம உபன்யாசம் கொடுக்கணுங்கிறதையும் தேவைப்பட்டா எப்படி ஹாஸ்யமாக ஜோக் அடிக்கணுங்கிறதையும் உங்ககிட்ட இருந்து நான் கற்றுண்டேன். நீங்கள் கொடுக்குற ப்ராஜெக்ட்ஸ் மூலமாக எப்படி அந்த டாப்பிக்கை அனலைஸ் பண்ணி நம்ம உபன்யாசம் கொடுக்கணுங்கிறத நான் கற்றுண்டேன். நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய குரூப் ப்ராஜெக்ட் மூலமாக எப்படி நம்ம மற்றவாளோட இன்டராக்ட் பண்ணி உபன்யாசம் பண்ணணுங்கிறத கற்றுண்டேன். இட் வாஸ் ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல். உங்கள் கீழே நாங்கள் சிஷ்யாளாக இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் பெரும் பாக்கியம் பண்ணியிருக்கோம். குரு பூர்ணிமா நமஸ்காரங்கள் சுவாமி. நமஸ்காரம் சுவாமி. அடியேன் சின்ன வயசுலேருந்தே உங்கள் உபன்யாசத்தை கேட்டு கேட்டு வளர்ந்தேன். ஒரு மனிதனுக்கு டெடிகேஷன், டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு ரொம்ப சிறந்த விதத்தில் எடுத்து காட்டுறீங்க. எவ்வளவுதான் பிஸியாக இருந்தாலும் எங்கள் உபன்யாசத்தெல்லாம் கேட்டு திருத்தி எங்களை முன்னேற்றணும்னு பார்க்கிறேன் சுவாமி. அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆச்சாரியன் கிடைச்சதுக்கு நாங்கள்லாம் என்ன பாக்கியம் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா? ரெண்டாவது,
உபன்யாசத்தில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும்னு சொன்னால் அந்த சொல்லக்கூடிய விஷயமும் முக்கியம், அதை ப்ரெசன்ட் பண்ணுற விதமும் முக்கியம், எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லித்தரையில். இப்படி பல்வேறு விஷயங்களே எங்களுக்கு சொல்லித்தரையில். ஒரு நல்ல மனிதனாக எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லித்தரையில் சுவாமி. நீங்கள் ஆச்சாரியனாக கிடைக்கணும்னு சொன்னால் அது அடியேனுடைய பரமபாகியம். அதனால அடியேன் இந்த குரு பூர்ணிமா தினத்தில் உங்களுக்கு கோடான கோடி நமஸ்காரங்களை சமர்ப்பிச்சுக்கிறேன். நமஸ்காரம் சுவாமி. ஹாப்பி குரு பூர்ணிமா. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Sri Dushyant Sridhar Swami has had a massive impact on all of us. Though I am a new joinee in Swami's Deshika Daya Pathashala, I have always been an ardent fan and follower of Swami and his Upanyasams, primarily on his YouTube channel. His Upanyasams are a storehouse of knowledge for all of us, and so are his books. His book on Vedanta Deshika was an absolute eye-opener for me on so many subtleties, nuances and so much of information on the life and works of Swami Deshika. His latest book, Ramayanam, is no less. It is also an extremely engaging and informative read. One thing I like the most in Swami is his beautiful and seamless way of connecting ancient wisdom and modern interpretation. Swami packages the two in such an attractive and captivating way that draws people from all walks of life to come, enjoy and listen to his Upanyasams, and thereby dispenses knowledge too in such an effortless way. Moreover, Swami is a huge inspiration to youngsters like myself. With this, on this auspicious occasion of Guru Purnima, I would like to extend my pranamas and gratitude to Swami. Namaskaram. Namaskaram. Respected Sri Dushyant Sridhar Swami, on this auspicious day of Guru Purnima, I want to take a moment and express my heartfelt gratitude to you for your incredible guidance through the Deshika Daya Pathashala. Your teachings have been a source of inspiration and joy for me. You've made learning about our rich Vedic heritage engaging and meaningful. Through your insightful and captivating lessons, you've brought the ancient scriptures to life, making them accessible and interesting for all of us. Your patience and dedication have not only helped us understand complex concepts, but have also instilled in us the values of respect, discipline, and devotion. You have shown us the importance of our traditions and how they can guide us in our everyday lives. As we celebrate the Guru Purnima, I'm reminded of how fortunate we are to have you as our Guru. Your wisdom and kindness have left a lasting impact on us, and we're deeply grateful to you for your unwavering support and encouragement. Thank you, Sri Dushyant Sridhar Swami, for being such an inspiring and exceptional teacher. I hope you continue to guide and bless us with your knowledge and wisdom. Dhanyavad. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. ஸ்ரீமத் வரவரமுனே நமஹ. நமஸ்காரம் சுவாமி. எவ்வாறு நாம் அனைத்து தரப்பின மக்களையும் நம் பேச்சால் கவர்ந்தெழுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை தேவரீர் அடியனுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன். எல்லாருக்கும் போலவும் அடியனுக்கும் தேவரீர் ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். சின்ன வயசுலேருந்து இந்த பிரவச்சனம் அப்படிங்கிற ஒரு லைனில் தேவரீர் அந்த சயின்ஸையும் சம்பிரதாயத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ண விதம் அடியனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எப்போவுமே அதை தேவரீர்கிட்ட நான் அடியன் அட்மையர் பண்ணுற ஒரு விஷயம் அது. தேவரீர் எப்படியாவது சின்ன வயசில் பார்த்தே ஆகணுங்கிற அந்த ஒரு ஆசை இருந்தது. அது நடக்கவும் நடந்தது. அடியன் ஸ்கூலுக்கு தேவரீர் ராமானுஜர் 1000வது மகோத்சவத்துக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக எழுந்தேன். தேவரீர் முன்னாடி ராமானுஜர் அதை சேவிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் அடியனுக்கு கிடச்சிது. அதற்கு பிறகு தேவரீர் அப்ரோச் பண்ணும்போது டி நகரில் அபினவ தேசிக சுவாமியுடைய திருநக்ஷத்திரோத்சவம் போது தேவரீர் கொடுத்த உபன்யாசத்தில் அடியனும் பக்கத்திலே உட்காத்தி வச்சுட்டு தேவரீர் இப்படி பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை, ஆனால் அத்தனை ஆடியன்ஸ்க்கும் அடியனை இன்ட்ரடியூஸும் பண்ணி வச்சேன். சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் அவருடைய அந்த திரைப்படத்தில் அடியனுக்கு ஒரு ரோலும் கொடுத்து அடியனை நடிக்க வச்சேன். அதுக்கு பிறகு கற்றுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கறச்சே இப்போ வயசு வரட்டும், அதுக்கு பிறகு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். எப்படா கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு இருந்தபோது ரகுவீர் அகத்திய உபன்யாசத்தில் அனைவரும் சேர்ந்து தேவரீரை சேவிச்சப்போ சரி ஒரு குழு ஒன்று ஆரம்பிக்கலாம், சிஷ்ய குழு ஒன்று ஆரம்பிக்கலாம்னு சொன்னேன். தட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஹாப்பியஸ்ட் மொமெண்ட்ஸ் இன் மை லைஃப் அண்ட் ஐ எம் டீப்லி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் வாட் பெருமாள் ஹஸ் bestowed upon me. I'm very grateful for getting you as my guru, getting you as my guide, Swami. இந்த குரு பூர்ணிமா நன்னாள் அதுவுமா அத்தனை பேருக்கும் தேவரையுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதை பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன்.
நமஸ்காரம். குருப்பிரசாதேன பலவான் தஸ்மாத்ன பலவத்தரம் யத்குரு சுப்ரசன்னசந்தத்யாத் தன் நான்யதா பவேத். Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. On this auspicious occasion of Shri Guru Purnima, my Ananta Namaskaras to you, Swami. The shloka with which I started is an extremely famous one in our Sampradaya. It talks about the power of the blessings of a Guru. It seems that will make a Shishya invincible, indestructible. And when a Guru presents something to the Shishya with content and happiness, that thing can never be stolen away by anybody, it seems. Today, and for the past year and a half or more, you have been bestowing the gift of knowledge, of bhakti, of pravachana, upanyasa, and moreover, an example to life to all of us. I believe that this too shall become invincible and indestructible. As small seeds sown by you today, we all will try with your blessings to grow into huge trees bearing your name. For all that I have said now, and for so much more that could never be put into words, thank you so much, Swami. Mahajanaha vadanti yat gurur vina jivanam vyartham iti. Asmakam guruhu bhavan deshikadaya shishyaha ativa bhagyavantaha smaha iti eva manyami. Shri Gurubhyo. நமஸ்காரம் சுவாமி. மிக்க வேதியர் வேதத்தின் பொருள் நிற்கப்பாடி என் நெஞ்சுள் நிறுத்தினான் அப்படிங்கிறார் ஆள். அதே போல தோட்டக்காச்சாரியாலும் விதித்தானமையா விஷதைக்க கலான் கிஞ்சன காஞ்சனம் அஸ்தி குரு அப்படின்னு. பொதுவா வேதத்தை கற்றுக்கொள்ளணும், வேதத்துடைய கருத்துக்களை தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா ஒரு ஆச்சாரியனிடம் போய் ஆசிரியிச்சு பாடசாலை அத்தியனம் எல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு தான் நம்ம சம்பிரதாயத்திலே வைத்திருக்கிறார். ஆனால் இன்றைக்கு அடியன் போன்றவர்கள் ஆங்கில வழியிலே கல்வி கற்றுக்கொண்டு அதே சமயம் இந்த தர்மத்தின் மேலேயும் ஒரு பிடிப்பு அப்படின்னு வரும் பொழுது விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளணும் என்று பார்க்கும் பொழுது அடியன் போன்றவர்களுக்கெல்லாம் வரப்பிரசாதமாக திகழ்வது தேவரீருடைய பிரவச்சனங்கள் தான். முக்கியமா தேவரீருடைய அந்த ருத்ரம் புருஷ சுத்தம் போன்ற வேத பாகங்களுக்கான பிரவச்சனங்களும் வேதத்தின் கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய இதிகாசங்களுக்கான பிரவச்சனங்களும் அடியன் போன்றவர்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கிறது சுவாமி. ஆகையாலே ஆங்கில வழி கல்வி கற்றாலும் கூட சம்பிரதாயத்திலிருந்து வழுவாமல் இருக்கலாம் அப்படி இருக்கிறதுக்கு தேவரீர் போன்றவர்கள் அடியனுக்கு மார்க்கதர்ஷகராக விளங்குகிறேன் சுவாமி. ஆகையாலே இந்த குரு பூர்ணிமா நன்னாளிலே அடியனுடைய வினம்ரமான நமஸ்காரங்களை தேவரீருடைய பாதகமலங்களிலே நமஸ்காரம் சுவாமி. அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ. I want to show you how much of a gratitude I have towards you by singing these two lines just for this Guru Purnima of Abhang, Marathi Abhang. Dhanya dhanya ho pradakshina Sadguru Raya chi Maache Shri Guru Raya chi. Dhanya dhanya ho pradakshina Sadguru Raya chi Maache Shri Guru Raya chi. These two lines show how grateful I am to have you as a guru. I first met you in Canberra. நான் உங்களோட உபன்யாசத்துக்கு வந்தேன், கேன்பரா உபன்யாசத்துக்கு இங்கே ஆஸ்திரேலியாவில். அப்போ தான் that was my first live உபன்யாசம் உங்களோடது. And I enjoyed it very much, and I've also enjoyed lots of your உபன்யாசம்ஸ் beforehand ஆன்லைனில் பார்த்தது. Thank you very much for accepting me into this group. New joined student, but all the feedback you have given me is very helpful. Thank you very much, Swami. Happy Guru Purnima. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯ ದಂಡ ಮುಕುತಿ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ